দিনের সবথেকে বড় খবর, পুলওয়ামা হামলা 96 ঘন্টার মধ্যে হামলার মাস্টারমাইন্ড কামরানকে মেরে বদলা নিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। পুলওয়ামা থেকে 14 কিলোমিটার দূরে পাহাড় ঘেরা গ্রামে জেশ প্রধান মৌলানা মাসুদ আজাদের বিশেষ দূত হিসেবে কাশ্মীর থেকে আসা এই কামরানকে নিকেশ করল রাষ্ট্রীয় রাইফেল, সিআরপিএফ এবং জম্মু কাশ্মীর পুলিশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে ফের একবার কাশ্মীরের মাটি ভিজল জওয়ানদের রক্তে। মৃত্যু হল সেনাবাহিনীর এক মেজরের, প্রাণ হারালেন আরও 5 জওয়ান। गुजारिश कर रहा हूं कि अभी एनकाउंटर चल रहा है, वहां खतरा लाहक है। आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए। घर में आपके वालिदैन आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं। আবারও সেই পুলওয়ামা, ফের গুলি, বোমা, গ্রেনেডের লড়াই। সিআরপিএফ কনভয়ে হামলার মাস্টারমাইন্ড জৈশ কমান্ডার কামরান সহ 3 জঙ্গিকে শেষ করে দিল সেনাবাহিনী। দেশের শত্রুদের মারতে গিয়ে ফের একবার বীর জওয়ানদের রক্তে ভিজল ভূস্বর্গের মাটি। দেশ হারালো 55 নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের এক মেজর সহ 4 ভারতীয় জওয়ান এবং জম্মু কাশ্মীর পুলিশের এক হেড কনস্টেবলকে। এই নিয়ে 5 দিনে 46 জওয়ানের মৃত্যু হলো উপত্যকায়। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ব্রিগেডিয়ার হরবীর সিংহের পেটে গুলি লাগে। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদমর্যাদার অফিসার এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের ডিআইজি অমিত কুমারও গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। জম্মু কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের সাব ইন্সপেক্টরেরও গুলি লেগেছে। 14 ফেব্রুয়ারি সিআরপিএফ এর কনভয়ে জঙ্গি হামলায় 40 জন জওয়ানের মৃত্যুর পর দেশ জুড়ে যখন রব উঠেছে বদলার, ঠিক তখনই প্রতিশোধ নিল সেনা। পুলওয়ামা থেকে 14 কিলোমিটার দূরে পাহাড় ঘেরা পিংলাং গ্রামে কয়েকজন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে জানতে পেরেছিলেন গোয়েন্দারা। রিপোর্ট পৌঁছতেই জঙ্গি খতম অভিযানে ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে ফেলে সেনা। রাত 1:45 থেকে শুরু হয় ম্যারাথন অপারেশন। জঙ্গিরা পিংলাং গ্রামের কোন ঘরে আশ্রয় নিয়েছে সেটা প্রথমে বোঝা যাচ্ছিল না, তাই সিআরপিএফ, 55 রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং জম্মু কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের জওয়ানরা চুপিসারে ঘিরে ফেলেন গোটা পিংলাং গ্রাম। শুরু হয় সার্চ অপারেশন। জঙ্গিরা যখন বুঝতে পারে তাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে, তখনই গোপন ডেরা থেকেই তারা গুলি চালাতে শুরু করে। যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। गुलिर लड़ाई चले सोमवार सकाल पर्यंत। इस वक्त हम पुलवामा के पिंगलन में हैं और फायरिंग की लगातार आवाज आ रही है। ये सुनिए, 12 घंटे का ये एनकाउंटर चल रहा है और अभी भी फायरिंग की आवाज आ रही है। देखिए, ये आवाज आ रही है एनकाउंटर की। 12 घंटे से लगातार इसी तरह से ऑपरेशन जारी है। रात 12:50 पर पुलवामा के पिंगलन में यहाँ पर ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया सेना ने किया। और हम यहाँ थोड़ा दूर जाते हैं, हमें भी पुलिस ने मना किया है कि ज़्यादा आगे तक ना जाएं, क्योंकि कभी भी फायरिंग जो है, कभी भी गोली किसी भी दिशा में आ सकती है। इसलिए हमें यहाँ पर दिया गया है कि हम यहाँ पर रहें, इससे आगे ना जाएं। अभी तक जो जानकारी मिली है, इस एनकाउंटर में 2 आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं और 4 सैनिक अब तक शहीद हो चुके हैं। रात 12:50 पर सेना को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर उसी जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल यहाँ पर छिपा हुआ है, आतंकियों का, जिन्होंने पुलवामा में ये बड़ी हमले को अंजाम दिया था। और ये देखिए, जो स्थानीय लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। ये देखिए, और वो कोशिश की जा रही है खलल डालने की ऑपरेशन में। इसीलिए पत्थरबाजी भी यहाँ पे हमने देखने को मिली। इसीलिए जो सुरक्षा बल हैं वो इन्हें खदेड़ भी रहे हैं भीड़ को, कि वो इस एनकाउंटर साइट पर ना आ जाएं, ताकि किसी नागरिक की कोई हताहत ना हो जाए और इस ऑपरेशन में खलल ना डाली जाए। ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन ये है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का वही मॉड्यूल जिसने पुलवामा में 14 फरवरी को सुसाइड बम्बर आदिल के जरिए हमला कराया था, वो इसमें शामिल है। ये देखिए, आवाज सुनिए, ये इतनी आवाज आ रही है, ये फायरिंग की है।
ये सब आवाज उसी क्रॉस फायरिंग की है आतंकियों के बीच में और सेना के बीच में जो चल रही है। सेना की 55 आरआर के जवान यहाँ पर इस एनकाउंटर में शामिल हैं, साथ ही 182, 183 बटालियन सीआरपीएफ की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, जो पुलवामा की जो एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उसके कमांडोज, वो यहाँ पर इस एनकाउंटर में शामिल हैं। पिछले 12 घंटे से यहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है और सेना का कहना है कि चाहे खलल कितनी भी डालें स्थानीय लोग, लेकिन जब तक इस मॉड्यूल को पूरी तरह से बस न कर दे जो आतंकी छिपे हुए हैं, ये एनकाउंटर ऐसे ही जारी रहेगा। ভূস্বর্গে ভোর হলো গুলি গ্রেনেডের লড়াইয়ে। হঠাৎ দেখা যায় পিংলান গ্রামের বাসিন্দারা একে একে বাইরে বেরিয়ে আসছেন। অনেকের মুখে ছিল কালো কাপড়ে ঢাকা। খবর আসে গুলির লড়াইয়ের মাঝে পড়ে মারা গেছেন এক গ্রামবাসী। জঙ্গিরা গ্রামবাসীদের ভিড়কে কাজে লাগিয়ে পালিয়ে যেতে পারে তা আজ করে জম্মু কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে শুরু হয় মাইকিং। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी एनकाउंटर चल रहा है, वहां खतरा लाहक है, आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए और इनकाउंटर साइट पे आने से गुरेज करिए। मेहरबानी कीजिए, वापस चले जाइए। घर में आपके वालिदैन आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप चले जाइए वापस। গ্রামবাসীদের ভিড় হালকা হতেই পুরোদমে গুলির বিনিময় শুরু হয়। সকাল 9টার পর খবর আসে এনকাউন্টারে নিকেশ করা গিয়েছে জৈশ কমান্ডার কামরান সহ 3 জঙ্গিকে, কিন্তু চিরতরে হারাতে হয়েছে 55 নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের মেজর ভিএস ধন্দিয়াল, হাবিলদার শিবরাম, সিপাই অজয় কুমার এবং সিপাই হরি সিংহকে এবং জম্মু কাশ্মীর পুলিশের হেড কনস্টেবল আব্দুল রশিদকে। मनोबल इस समय ऊंचा है और आप देख रहे हैं कि वह आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। প্রিলিমিনারি স্টেজ অফ সাফল্য। এখন যেটা হয়েছে 14 ফেব্রুয়ারির পরে আমরা বলি যেটা প্রোঅ্যাক্টিভ অপারেশনস, সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয় মিশনস সিকিউরিটি ফোর্সেসরা লঞ্চ করেছে। আর এর মধ্যে আর্মি আছে, আরআর আছে, সিআরপিএফ আছে, জেএনকে পুলিশ, ওদের এসওজি কম্বাইন্ড অপারেশনস ওরা স্টার্ট করে দিয়েছে। জঙ্গি হামলায় নিহত সিআরপিএফ জওয়ানদের মধ্যে 2 জন ছিলেন এই রাজ্যে, হাওড়ার বাবলু সাঁতরা, নদিয়ার সুদীপ বিশ্বাস। পুলওয়ামা হামলার মাস্টার মাইন্ড কামরানের মৃত্যুর খবর পৌঁছানোর পর নিহত জওয়ান বাবলুর পরিবার বলছে এতে ওর আত্মা শান্তি পাবে। খুশি হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বদলা হয়ে গেছে, খুশি হয়েছে। আর এর থেকে আর কি চাই? এইভাবে এই ধরনের কাজকর্ম যারা করে বেড়াচ্ছে তাদেরকেও যেন আরও খুঁজে খুঁজে বার করে তাদেরকেও যেন মারে। বিশেষ করে দেশের মধ্যে যেগুলো ঢুকে রয়েছে তাদেরকে আগে খুঁজে খুঁজে মারাটাই আমার মতে বলে। যে পরিকল্পনা করে করেছিল এই কাজটা তাকে তো শেষ করে দিয়েছে, আত্মাকে শান্তি পাবে। যদিও বাবলুর বন্ধুরা বলছেন একটা দুটো জঙ্গি মেরে লাভ হবে না, জঙ্গিদের মাথাদের মারতে হবে। এই যে জঙ্গি সংগঠনটা রয়েছে এইটাকেই পুরো শেষ করে দেওয়া হোক। আজকে মূল চক্রান্তি শেষ হয়েছে, পরের দিন আবার কেউ চক্রান্ত করবে। কতদিন মূল চক্রান্তিকে আমরা, কতদিন আমাদের জওয়ানরা এইভাবে চলে যাবে, আমাদের দেশের ভাইয়েরা কতদিন এইভাবে চলবে? শিকড় থেকে উপড়ে ফেলবে, কোনো মায়ের কোল যেন না খালি হয় আমাদের। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন পুলওয়ামা হামলার মাস্টার মাইন্ডকে শেষ করা নিঃসন্দেহে সেনাবাহিনীর কাছে বড়সড় সাফল্য, কিন্তু যেভাবে হামলার পরও তারা পুলওয়ামাতেই লুকিয়েছিল তা অত্যন্ত উদ্বেগের। এই কারণে দক্ষিণ কাশ্মীর জুড়ে আরো বড় ধরনের অপারেশন চালানোর পক্ষে সওয়াল করছেন তারা। ये जितने भी ऑपरेशन हुए ये मास्टरमाइंड किए गए हैं जैश के माध्यम से। जैश साउथ कश्मीर में पहले हमें नहीं था, नॉर्थ कश्मीर में था। साउथ कश्मीर में जैश का आ जाना बड़े पैमाने पर एक किस्म से चिंता का विषय है। हमको यकीन करना है कि इस आइंदा किसी प्रकार का वहाँ से घुसपैठ ना हो। हमको यकीन करना है कि पाकिस्तान को हम कन्विंस कर सकें कि उनके लिए बड़ा महंगा होगा, कॉस्ट प्रोहिबिटिव होगा, और बजाय हमको डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। इससे हमको कुछ और कार्रवाइयाँ करनी है कि ये मिशन ऑल आउट ये पूरे जोरों शोरों से हमने वैली में देना चाहिए, और पूरे वैली में, सिर्फ पुलवामा में नहीं बट पूरी वैली में ये आर्म फोर्सेस को खुली छूट देनी चाहिए कि आप लोग जिस तरह चाहो
उस तरह आप लोग आतंकवादियों को पकड़कर निकालो बाहर या उनको मार गिराओ एक्शन में। तो ये खुली छूट होगी, तभी ये सारी घटनाएं जो है ये कम होगी। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে দক্ষিণ কাশ্মীরের এখন যা পরিস্থিতি তাতে লাগাতার অভিযান দরকার। এই ধরনের অপারেশন আরও কয়েকদিন ধরে চলবে, যাতে সমগ্র এলাকাটাকে পরিষ্কার করে দেওয়া যেতে সম্ভব হয়ে যাওয়া হতে পারে। তারপরই নিজের ঘর সামলানোর পরে, ঘর শত্রু বিভীষণদের ধ্বংস করার পরে আমাদের ওদের অঞ্চলে গিয়ে, তাদের সীমানার ওপারে গিয়ে তাদের কীভাবে সবক শেখানো যায় সেইটার ব্যবস্থা সামরিক বাহিনী গ্রহণ করবে, এটাই আমার বিশ্বাস। এই রকমভাবে সারা জম্মু কাশ্মীরে এখন একটা অপারেশনের ধুম চলে আসা উচিত, যেখানে এদের চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে বার করা উচিত। এইটা একটা কারেক্ট সময়, এবং এই একটা সময় যেই সময় টেররিস্টরা প্রচণ্ড চাপে আছে। এই জন্য চাপে আছে যে তারা বুঝতে পারছে না ভারতবর্ষের অ্যাকশনটা কী হবে। ইমিডিয়েটলি আফটার দ্যাট মেজর এপিসোড একটা কিছু না কিছু আমাদের করতে হবেই, কেন কি লোকাল পপুলেশনদের কনফিডেন্সটা ফেরত আনা নিতান্ত দরকার। এনিবডি হু ইজ হ্যাভিং অ্যান আইডি, anybody who is having a rifle or AK-47, এটা তো আর ভালো ইন্টেনশনের সাথে রাখা উচিত না। আর কাশ্মীরে ওপেনলি লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর বিকজ অফ দি পলিটিক্যাল সিচুয়েশন দেয়ার কেউ ওদেরকে করা হচ্ছে না। অনেকের আবার বক্তব্য যে গোয়েন্দা রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আজকের অপারেশন করা হলো, সেরকম তথ্য আগে থাকলে তো 40 জনের প্রাণই যেত না। তো ইনভিজিবল এনিমির এগেনস্টে যদি আমাদের সাকসেসফুল হতে হয়, ফার্স্ট হচ্ছে যে উই মাস্ট হ্যাভ হার্ড ইন্টেলিজেন্স, যার ওপরে বেস করে দি ট্রুপস ক্যান ইমিডিয়েটলি গেট ইনটু অপারেশন। সেটা হয়নি, এটা সাকসেস হয়েছে, আরও আমরা আশা করব সাকসেস হবে। আমাদের এখনও এই একটা সাকসেস পেয়ে যেন আমরা খুব বেশি উল্লসিত না হই। সাকসেস আমাদের পেতে হবে, এবং শুধু আমি যেটা বলবো সেটা যে এই তো সবে শুরু। অতীতে বুরহান বানি থেকে শুরু করে একাধিক টপ জঙ্গি কমান্ডারের মৃত্যুর পরও কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদের উপর লাগাম টানা যায়নি। উল্টে নিহত জঙ্গিদের সামনে রেখে আরো বেশি করে কাশ্মীরি তরুণদের মগজ ধোলাইয়ের চেষ্টা করে চলেছে লস্কর জৈশের শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই ছোটখাটো অপারেশন নয়, পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে হামলা করে সমূলে উপড়ানোর কথা বলছেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান শঙ্কর রায় চৌধুরী। লড়াই এখন চলতে থাকবে যতক্ষণ না এদের একদম শেষ করে দেওয়া যায়। যতদিন পাকিস্তানের ভেতরে গিয়ে আমরা এইভাবে না আক্রমণ করতে পারি, ততদিন এটা চলবে। আমাদের টার্গেট হবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং পাকিস্তানি আইএসআই, পাকিস্তানি জনসাধারণ না। আমি বারবার বলেছি যে আমাদের যে ওদের যে একটা নন স্টেট, বাংলাটা আমি ঠিক বলতে পারবো না, আমাদের সেইভাবে নন স্টেট ভাবেও ওদের দিকে দেখা উচিত। তার জন্য যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করতে হবে, এবং কিভাবে সেই রকম একটা অর্গানাইজেশন তৈরি করা যায় সেটা আমাদের দেখতে হবে। 14 ফেব্রুয়ারি সিআরপিএফ এর কনভয় হামলার পর লোকাল সোর্স থেকে জঙ্গি হামলার মাস্টার মাইন্ডের বিষয়ে খোঁজখবর শুরু করে সেনা। জানা যায় জৈশ কমান্ডার কামরান 14 ফেব্রুয়ারি অবন্তিপুরা সিআরপিএফ এর কনভয় হামলার মাস্টার মাইন্ড। পুলওয়ামারই বাসিন্দা আদিল আহমেদ দারকে ষড়যন্ত্রের শরিক বানায় কামরান। যাবতীয় প্ল্যানিং এর নেপথ্যে ছিল জৈশে মোহাম্মদ প্রধান মাসুদ আজাহার, যে মাসুদ আজাহার 1999 সাল পর্যন্ত জম্মুর জেলে বন্দী ছিল। কিন্তু বাজপেয়ী সরকারের আমলে IC-814 বিমান হাইজ্যাক করে সবার চোখের সামনে দিয়ে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় জঙ্গিরা। একসময় আল কায়দার নাম উঠলে বুক কেঁপে উঠত সবার। তারপর এলো ইসলামিক স্টেট। সিরিয়া ইরাক থেকে আইসিসের সন্ত্রাসের জাল ছড়ালো বিশ্বজুড়ে। এর মধ্যে একটু একটু করে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিয়ে গেছে জৈশে মোহাম্মদ। কখনো পাঠানকোট, কখনো গুরুদাসপুর, কখনো পাম্পর, কখনো উড়ি।
পাকিস্তানের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে ভারতকে বারবার রক্তাক্ত করে চলেছে এই জঙ্গি সংগঠন। পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জৈশের প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মাসুদ আজাহার 2000 সালে জঙ্গি সংগঠন তৈরি করে সে। জৈশের গোয়েন্দা প্রধান এবং সিনিয়র কমান্ডার আব্দুল রহুফ আসগার। দক্ষিণ কাশ্মীরের দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের ফুসলিয়ে দলে টানার চেষ্টা করে জৈশ। এছাড়াও পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর, মুলতান, রহিমিয়ার খান এলাকা থেকেও জঙ্গি রিক্রুট করে মাসুদ আজাহার। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জৈশের সক্রিয় জঙ্গির সংখ্যা প্রায় 2000। এর মধ্যে নাকি 300 জন প্রশিক্ষিত আত্মঘাতী জঙ্গি। সংসদে হানায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আফজল গুরুর নামে আফজল গুরু স্কোয়াড তৈরি করেছে জৈশ। পাকিস্তানের ভাওয়ালপুরে প্রায় 6.5 একরের উপর পাঁচিল ঘেরা এলাকায় জৈশের হেডকোয়ার্টার রয়েছে। 1999 সালে বাজপেয়ী সরকারের আমলে জৈশের মাথা মৌলানা মাসুদ আজাহারকে মুক্ত করে ভারত থেকে নিয়ে যায় জঙ্গিরা। তারপর থেকে লাগাতার ভারতকে ক্ষতবিক্ষত করছে মাসুদ। 2001 সালে সংসদ ভবনে হানা দেয় জৈশ জঙ্গিরা, মৃত্যু হয় 14 জনের। 2001 সালে জম্মু কাশ্মীর বিধানসভার বাইরে বিস্ফোরণ ঘটায় জৈশ, মৃত্যু হয় 38 জনের। 2016 সালে উড়িতে হামলার নেপথ্যেও ছিল জৈশি মোহাম্মদ, মৃত্যু হয় 19 জনের। 2016 পাঠানকোটে হামলার নেপথ্যেও ছিল এই মাসুদ আজাহারি, মৃত্যু হয় 8 জনের। চোদ্দই ফেব্রুয়ারি অবন্তিপোরা সিআরপিএফ এর কনভয় হামলার পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিল জৈশ-ই মোহাম্মদ। গোয়েন্দা রিপোর্টেও আশঙ্কা করা হয়েছিল যে কোনো মুহূর্তে বড়সড় আঘাত হানতে পারে জঙ্গিরা, কিন্তু আগাম সতর্কতা সত্ত্বেও আটকানো যায়নি সেই আঘাত। ভালোবাসার দিনে 14ই ফেব্রুয়ারিতেই চরম ঘৃণ্য এই আঘাত এনেছে জৈশ-ই মোহাম্মদ। জম্মু কাশ্মীর পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুরে সিআরপিএফ এর 35, 54 এবং 179 নম্বর 3টে ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের মুভমেন্ট হচ্ছিল। সিআরপিএফ সূত্রে দাবি 2547 জন জওয়ানকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল শ্রীনগরে। জম্মু শ্রীনগর হাইওয়ে দিয়ে তাদের নিয়ে যাচ্ছিল 78টি গাড়ি। ঘড়িতে তখন দুপুর 3:37। অবন্তিপোরায় লাচু মোড়ে জাতীয় সড়কের উপর বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি এসে সিআরপিএফ এর 54 নম্বর ব্যাটালিয়নের গাড়িতে ধাক্কা মারে। বিস্ফোরণে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় গাড়িটি। এখানেই শেষ নয়, সিআরপিএফ এর কনভয় ঘিরে গুলি ও গ্রেনেড হামলা চালায় জঙ্গিদের আরেকটি দল। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं, पुलवामा में, जहां पर सीआरपीएफ काफिले पर हमला हुआ था। ठीक उसी जगह पर आज यहां पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली गई है। सारा मलबा गाड़ियों का, बसों का यहां से हटा लिया गया है। ये दिखाएंगे कि यहां पर जो सामने गड्ढा यहां पर दिखाई दे रहा है, ये गड्ढा हो गया है यहां पर, इस जगह पर। ये इतना बड़ा हमला किया गया उस आतंकी ने अपनी कार के जरिए किया, और उसके आसपास इस अब ये जो गड्ढा हुआ उसकी वजह से हाईवे बंद है। एनएचएआई के अधिकारी या जवान यहाँ के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं इस हाईवे को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये नेशनल हाईवे नंबर 44 है, 44 है ये, और ये एनएचएआई के अंतर्गत आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। वो इसको बनाएगा और उसके बाद फिर खोल दिया जाएगा। अभी एक तरफ चल रहा है, लेकिन अगर धमाके की बात करें तो कितना जबरदस्त धमाका था। तो ये रोड देखेंगे, यहाँ से काफिला इधर से जम्मू से आ रहा था यहाँ तक, और ये देखिए पूरी सड़क पर जितना भी काला काला दिखाई दे रहा है, दरअसल ये गाड़ियों का मलबा है। ये यहाँ पर इस जगह पर पूरा काली, सड़क तक भी काली इसीलिए हो गई है क्योंकि आग लग गई थी उसमें धमाके के बाद। जैसे कि अगर माना जा रहा है कि एक्सप्लोजिव था, उसमें केमिकल भी हो सकता था। जो घर हैं उनके घर भी देखिए आप, जितने भी घर के आसपास के जहाँ पर ये घर हैं इस हाईवे के पास, उन सब में भी जो क्षतिग्रस्त हो गए, सब धमाके में टूट गए, खिड़की दरवाजे सब टूट गए उनके। और इस जगह पे पुलवामा में, और ये दरअसल लाडू मोड़ इस जगह को जो कहा जाता है, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, लाडू का क्रू का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। और झेलम नदी जो है, जो श्रीनगर से आ रही है, ये देखिए श्रीनगर से जा रही इधर की तरफ, ये श्रीनगर झेलम नदी है। झेलम नदी के किनारे किनारे ये हाईवे है, और इसी हाईवे पर जो कॉन्वॉय काफिले चलते हैं उसी पर ये हमला किया गया। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट था इस धमाके का कि पूरा हाईवे की जो हाईवे है, जो सड़क है, जो एक्सप्रेस वे इसको माना जाता है, उसको भी यहाँ पर गड्ढा बन गया। और जितना मलबा जो पड़ा हुआ था
14 तारीख से यहाँ पर हमले के बाद उस सबको अब NIA ने, पुलिस ने यहाँ से हटा लिया है, CRPF ने उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, फोरेंसिक्स के लिए भेज दिया गया है। और अब माना जा रहा है कि NHAI जब इस सड़क को बना देगा तो ये रास्ता भी यहाँ से खुल जाएगा। হামলার পরপরই দায় স্বীকার করে মাসুদ আজাহারের জৈশি মোহাম্মদ। প্রকাশ করা হয় আত্মঘাতী জঙ্গি আদিল আহমেদের ভিডিও। 8ই ফেব্রুয়ারি জারি করা সতর্কবার্তায় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো কাশ্মীরে মোতায়েন সমস্ত বাহিনীর অফিসারদের সতর্ক করে জানিয়েছিল 8 থেকে 10 দিনের মধ্যে জঙ্গিরা সেনা, পুলিশ কিংবা আধা সেনার ওপর হামলা চালাতে পারে। এও জানানো হয় আইডির সাহায্যে বড় বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে জঙ্গিরা, তাই কোথাও গেলে যেন বাড়তি সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তারপরও এতজন CRPF জওয়ানকে কেন হারালাম আমরা, এই প্রশ্ন উঠছে স্বাভাবিকভাবেই। দেশ হারালো 40 জন CRPF জওয়ানকে। এই ঘটনা তদন্তে নেমে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে গোয়েন্দাদের। কেন হামলা হলো, কেনই বা দরিদ্র পরিবারের এক কাশ্মীরি যুবককে এই অপারেশনের জন্য বেছে নেওয়া হলো, সেসব নিয়ে রোমহর্ষক কিছু তথ্য প্রকাশ্যে আসে। জানা গেছে 2018 সালের 31শে অক্টোবর ত্রালে এনকাউন্টারে মাসুদ আজাহারের ভাগ্নে উসমান হায়দারের মৃত্যু হয়। এরই বদলা নিতে সেনা কিংবা আধা সেনা ক্যাম্পে আত্মঘাতী হামলা ছক কষে জৈশ। বিকল্প হিসেবে রাখা হয় বাহিনীর উপর আইডি হামলার পরিকল্পনাও। কিন্তু দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা ও সোপিয়ানে এরকম 3টি হামলা চালালেও সাফল্য পায়নি জঙ্গিরা। ভারতীয় বাহিনীর কোনো ক্ষয়ক্ষতি তো হয়নি, উল্টে মৃত্যু হয় 1 ডজনেরও বেশি জৈশ জঙ্গির। শেষমেশ নতুন বছরের শুরুতেই তৈরি হয় নতুন ব্লুপ্রিন্ট। ঠিক হয় হামলায় ব্যবহার করা হবে VBIED, যার পুরো কথা ভেহিকল বাউন্ড ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ, অর্থাৎ বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে হামলা, যাতে ব্যাপক পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি করা যায়। জৈশ কমান্ডার রশিদ গাজী কাশ্মীরে ঢোকার পরই এই ছকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়। দায়িত্ব পায় পাকিস্তানে মগজ ধোলাই করে আসা পুলওয়ামারি যুবক আদিল আহমেদ। ঠিক হয় এরকম একটি লাল রঙের ইকো গাড়ি নিয়ে হামলা চালানো হবে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর উপর। সূত্রের খবর, প্রথমে ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহে হামলা হবে ঠিক করে জৈশের মাথারা, কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এরপর 2, 6 এবং 8ই ফেব্রুয়ারি ওই লাল গাড়ি নিয়ে 3বার জম্মু শ্রীনগর জাতীয় সড়কে রেকি করে আসে আদিল। ঠিক হয় হামলা করা হবে সংসদ হামলার অন্যতম চক্রী আফজল গুরুর ফাঁসির দিন, অর্থাৎ 9ই ফেব্রুয়ারি। কিন্তু ধর্মঘট এবং তুষারপাত ও তুষারধসের কারণে জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাতিল হয়ে যায় সেই পরিকল্পনা। 7 থেকে 13 তারিখ পর্যন্ত বারবার চেষ্টা চালালেও বানচাল হয়ে যায় জঙ্গিদের ছক। এর মধ্যে 13ই ফেব্রুয়ারি আর্টিকেল 35-এর ইস্যুতে উপত্যকায় বন্ধ রাখে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা, কিন্তু কেউ টেরও পাননি 350 কেজি বিস্ফোরক সহ আত্মঘাতী হামলার জন্য তৈরি হচ্ছিল আদিল আহমেদ দার। একসঙ্গে 40 জন জওয়ানকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান গোটা দেশ। প্রশ্ন উঠছে, কিভাবে জঙ্গিরা এত বড় হামলা চালালো? নিরাপত্তার কোথায় কোথায় খামতি থেকে গেল? কিভাবে প্রায় 350 কিলো বিস্ফোরক একত্রিত করলো জঙ্গিরা? তবে কি গুরুত্বই দেওয়া হয়নি ওই গোয়েন্দা রিপোর্টে? কিভাবেই বা জাতীয় সড়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় কনভয়ের সুরক্ষা ভেঙে ঢুকে পড়ল জঙ্গিদের গাড়ি? জঙ্গিরা এলো, বিস্ফোরণ ঘটালো, গুলি চালালো, চলেও গেল, অথচ পাল্টা গুলিতে একজন জঙ্গিকেও কেন মারা গেল না? প্রশ্ন উঠছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, 6 মাস আগে পাকিস্তানে জৈশের সদর দপ্তরে তৈরি হয় পুলওয়ামা হামলার ছক। ऐसा धमाका करो कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई दे। जिहाद का वक्त आ गया है आदिल। तुम्हें हिंदुस्तान में घुसकर उसकी गर्दन पे वार करना है। ऐसी तबाही मचा दो कि वो लोग दंग रह जाए, उनका वजूद ही हिल जाए, कोई कुछ समझ ही ना पाए। तुम ये कर सकते हो आदिल, पूरी कौम को तुम पर भरोसा है आदिल, तुम ही ये कर सकते हो। जाकिर मूसा के साथ रहे हो, उसने तुम्हें समझा दिया होगा कि जिहाद से तुम्हें क्या कुछ मिल सकता है। इस जिहाद से तुम्हें सीधे जन्नत नसीब होगी आदिल, जन्नत, सीधे जन्नत।
पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में पिछले 6 महीने से भारत में तबाही की साजिश की कहानी लिखी जा रही थी और इस कहानी को लिखने वाला था जैश ए मोहम्मद का मुखिया मौलाना मसूद अजहर। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में जो बड़ा आतंकी हमला किया जाने वाला था, उसकी जिम्मेदारी भी हिंदुस्तान के ही एक रहने वाले नौजवान को दी गई थी। मौलाना मसूद अजहर ने इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए चुना पुलवामा के रहने वाले आदिल अहमद उर्फ वक्कास को। এই অপারেশনে কুখ্যাত কোনো কমান্ডার নয়, কাজে লাগানো হয় কাশ্মীরের যুবক আদিল আহমেদ দারকে। কারণ এর আগে তার কোনো অপরাধমূলক রেকর্ডও ছিল না, তাই দেখলে সন্দেহ হবে না। मैंने आदिल का अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। वो हमारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार है, वो फिदाइन बनने को तैयार है। इस वक्त वो वही करेगा जो हम उससे कहेंगे, क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर हमारा राज है। तुम उसके हैंडलर होगे। आदिल को फिदाइन बनाने में कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। और हाँ, कश्मीर के किसी भी लोकल मुजाहिदीन ग्रुप को आखिरी वक्त तक इसमें शामिल न किया जाए, वरना हमारा प्लान लीक हो सकता है। लेकिन जनाब, ये आदिल क्यों? ये तो अभी अभी हमारे ग्रुप में शामिल हुआ है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी? क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, तो कश्मीर में पुलवामा के कॉकपुरा का रहने वाला है। लेकिन जनाब, इसमें हमारा क्या फायदा? हमारे पास कितने सारे तजुर्बेकार लड़के हैं जो आपके एक इशारे पे फिदाइन होने को तैयार है और उन हिंदुस्तानियों से बदला लेने के लिए अपनी जान पे खेल सकते हैं। तुम्हें पता है इस हमले के लिए हमने पुलवामा को क्यों चुना? क्योंकि पुलवामा साउथ कश्मीर में है और साउथ कश्मीर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है। अब तुम वक्त ज़ाया मत करो, आदिल और उसके साथियों की ट्रेनिंग शुरू करो। इस बार बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ा धमाका, सबसे बड़ा धमाका। আত্মঘাতী জঙ্গি আদিলকে 1 বছর ধরে আত্মঘাতী হামলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, পরে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানে। सूत्रों के अनुसार इसके बाद कथित आदिल नाम के उस फिदाइन को एक बार फिर मानसिक रूप से तैयार किया गया। इसका मकसद था कि कहीं वो मिशन से पीछे न हट जाए या अंतिम समय पर उसकी सोच न बदल जाए। इसके लिए उसका पाकिस्तानी हैंडलर 9 फरवरी 2019 को भारत आया और उसने एक बार फिर आदिल को आत्मघाती हमले के लिए उकसाया। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, গোপন জেরায় লুকিয়ে থাকা আদিলের সঙ্গে দেখা করে জৈশের এক কমান্ডার। तो आदिल, तुम तैयार हो? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूं। जिस अफजल ब्रिगेड के तुम मेंबर हो, उनका काम करने का वक्त आ गया। अब तुम हमारा बदला ले सकते हो। हेडक्वार्टर से साफ तौर से कहा गया, धमाके की गूंज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पूरे कश्मीर को सुनाई दे। और इस धमाके का असली मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार गिराना। उनकी रूह कांप उठनी चाहिए। हाँ, और आदिल, तुम्हें उसने चुना है, समझे? यही वो राह है, यही वो कुर्बानी है जो तुम्हें जन्नत का रास्ता अता करेगी। मैं जिहाद के लिए तैयार हूं, तैयार हूं। शाबाश। अब आदिल, एक काम करो, कहीं कश्मीर में हमारा एक कांटेक्ट है, उससे राब्ता करो, एक भारी भरकम गाड़ी का इंतजाम करो। जब इंतजाम हो जाए तब हम उसमें कई किलो विस्फोटक भर देंगे।
विस्फोटक का धमाका इतना बड़ा होगा कि पूरा कश्मीर उसे सुनेगा। हम हर बार की तरह तुमसे इंटरनेट पे बात करते रहेंगे। हमला कब करना है, कैसे करना है, ये हम तुम्हें उसी दिन बताएंगे। जी। तुम तैयारी करो और तैयार हो। अब निकलो। অপারেশনে তখন ঠিক 5 দিন বাকি। গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিতে জঙ্গিরা নিজেদের মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছিল, কিন্তু তারপরও কিছু তথ্য এসে পৌঁছেছিল গোয়েন্দাদের হাতে। 8ই ফেব্রুয়ারি জারি করা রিপোর্টে স্পষ্ট আভাস মিলেছিল জঙ্গিরা হয়তো বড় কিছু করার পরিকল্পনা করছে। जय हिंद सर। जय हिंद। कितने जवान हैं? सर कुल जवानों की संख्या 2500 है। 78 बसें हैं। हम लोग शाम होने से पहले श्रीनगर पहुंच जाएंगे। 7 दिन तक जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने के कारण लेट हो गया है। ठीक है, इतने में तुम लोग निकलो फिर। जय हिंद सर। चलो अंदर चलो। चलो चलो। সূত্রের খবর, যেদিন আদিলের কাছে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের জন্য তৈরি হওয়ার নির্দেশ আসে তার ঠিক একদিন আগেই দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর রিপোর্ট এসে পৌঁছয় নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে। ততক্ষণে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে কনভয় হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার প্রস্তুতি নিতে শুরুই করে দিয়েছে কামরান আর আদিল। जी जनाब। भारत में बैठे हमारे मुखबिरों के जरिए पता चला है कि 2 दिन की बर्फबारी के बाद आज यानी 14 फरवरी को सीआरपीएफ की टुकड़ियां भारी पैमाने पर रवाना होने वाली है। तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है? जी जनाब, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। ठीक है, कमांडो को मिशन के लिए तैयार करो। उसे एक बार फिर जोश से भर दो। प्राथमिक जांच में इस हमले के बारे में जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार इस हमले के लिए काफ़ी ज़्यादा रैके किया गया था और जिस जगह का चयन किया गया था कि जहां पे ये हमला होगा वो ठीक यही लेथपुरा की वो चढ़ाई है जहां पे आमतौर पर गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है। गाड़ियों की स्पीड कम होने के साथ साथ यहाँ पे एक मोड़ भी है, यानी चढ़ाई के साथ साथ मोड़ होने के कारण जो गाड़ियाँ ऊपर की तरफ आती हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है और ठीक इसी बात का फ़ायदा हमलावर ने उठाया। मिशन का वक्त आ गया है। जी जनाब। आदिल, तुम्हारी गाड़ी में सारा सामान भर दिया है। सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से कश्मीर की ओर चल चुका है। सामान लो। तुम्हें अच्छे से याद है तुम्हें क्या करना है। मिशन पे निकले हो तुम। और एक बात याद रखना, तुम्हारी गाड़ी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी और जितनी तेजी से वो गाड़ी टकराएगी, धमाका उतना ही बड़ा होगा और धमाके से बड़ा उसका असर होगा। जाओ जाओ मेरे कमांडो और दिखा दो सबको कि तुम किसी से नहीं डरते, तबाही फैला दो। जाओ, अभी जाओ, तुम्हें यकीनन जन्नत नसीब होगी। जी जनाब। একদিকে যখন নাশকতার ষড়যন্ত্র রচনা হচ্ছিল তখন নিশ্চিন্ত মনে শ্রীনগরের পথে এগিয়ে চলেছেন জওয়ানরা। হাসি ঠাট্টা মশকরা,
তাদের মধ্যে ছিলেন হাওড়ার বাবলু সাতরা এবং নদিয়ার সুদীপ বিশ্বাস। কেউ আজ করে উঠতেই পারেননি কি ভয়ঙ্কর বিপদ সামনে অপেক্ষা করছে। চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বিকেল 4টের সময় দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে স্বাধীনতার পর কাশ্মীরের বুকে ঘটে যাওয়া সবথেকে বড় আত্মঘাতী জঙ্গি হামলার কথা। ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে গোটা দেশ। শাসক ও বিরোধী সব দল অন্তত এই সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের অঙ্গীকার করে। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। প্রধানমন্ত্রী রাজনীতি করতে বারণ করছেন। প্রধান বিরোধী দলের নেতাও বলছেন রাজনীতি নয়, কিন্তু মোদিরই দলের সর্বভারতীয় সভাপতির গলায় সেই রাজনীতির সুর। कायरतापूर्ण हमला जो पाकिस्तान ने किया है, सीआरपीएफ के 45 जवानों का जिसमें मृत्यु हुआ है, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला, क्योंकि इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है। इस बार केंद्र में आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है, और नरेंद्र मोदी सरकार देश की सुरक्षा के बारे में किसी भी प्रकार का समाधान नहीं करती। পাল্টা সমালোচনা ধেয়ে এসেছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির উদ্দেশ্যে। আমরা কেউ কোয়েশ্চেন করিনি, তার কারণ আমরা মনে করেছিলাম লড়াইটা একসাথে লড়ব। কিন্তু এখন দেখছি ও মা, আমরা চুপ করে বসে আছি আর মোদিজি আর অমিত শাহ রোজ ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর ভাষণ দেওয়ার নাম করে এমন ভাষণ দিচ্ছেন যেন মনে হচ্ছে তারা একা দেশপ্রেমিক আর বাদবাকি সবাই বৈদেশিক, সবাই উগ্রপন্থী, ওনারা একা দেশপ্রেমিক। 40 हमारे जवान मारे गए, उसकी श्रद्धा में आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इतने पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी प्रेसिडेंट खुद ही जो प्रस्ताव में रिफ्लेक्ट हुआ वो उसको तोड़ रहे हैं, वो उसको पूरे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছেন দিলীপ ঘোষ। আপনি সুরক্ষা দিতে পারছেন না আর কেন্দ্র সরকারকে প্রশ্ন তুলছেন। মানুষ কিন্তু প্রশ্ন তুলছে না, মানুষ প্রশ্ন তুলছে এর প্রতিকার কবে হবে, প্রতিশোধ কবে হবে। আর আপনি বলছেন কেন মারা গেল। সারা বাংলাদেশ পশ্চিমবাংলার বর্ডার কাঁটাতার লাগাবার জন্য জমি দিচ্ছেন না মমতা ব্যানার্জি। তাই জামাত, সিমি, আল কায়দা এই ধরনের জয়েসের লোকেরা ঢুকে গিয়ে উৎপাত করছে সারা
পশ্চিমবাংলার জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে, তার উত্তর কে দেবে? আপনি প্রশ্ন তুলছেন, আঙুল তুলছেন কেন্দ্র সরকারকে। পুলওয়ামা হামলার পর থেকে বারবার প্রশ্ন উঠছে, কিভাবে এত বড় জঙ্গি হামলা ঘটল? কেন 40 জন জওয়ানের অকালে প্রাণ চলে গেল? সুরক্ষায় কোথায় খামতি ছিল? জঙ্গিরা এলো, বিস্ফোরণ ঘটালো, গুলি চালালো, অথচ পাল্টা গুলিতে কিভাবে একজনও জঙ্গির মৃত্যু হলো না? এই প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তার খামতি এবং গোয়েন্দাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেন এতগুলো লোক একসাথে মারা গেল? কেন সরকার এটাকে সিরিয়াসলি নেয়নি? কেন ইন্টেলিজেন্স ইনপুট থাকা সত্ত্বেও ওই রাস্তা দিয়েই এতগুলো কনভয়কে একসাথে যেতে দেওয়া হয়েছিল? কেন করা হয়েছিল? 2500 জওয়ানদের তাদের তো এয়ারলিফট করবার জন্য সিআরপিএফ থেকে রিকোয়েস্ট এসেছিল, তো সেটাই বা কেন করেননি? পাবলিসিটি করতে কত খরচ করেন? আমরা কেউ কোয়েশ্চেন করিনি, যার কারণ আমরা মনে করেছিলাম লড়াইটা একসাথে লড়বো। কিন্তু এখন দেখছি ও মা, আমরা চুপ করে বসে আছি আর মোদিজি আর অমিত শাহ রোজ ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর ভাষণ দেওয়ার নাম করে এমন ভাষণ দিচ্ছেন যেন মনে হচ্ছে তারা একা দেশপ্রেমিক আর বাদবাকি সবাই বৈদেশিক। যখন ইলেকশন ইজ নকিং এট দ্য ডোর, তখন তোমার মনে হলো যে দেশে একটা যুদ্ধ বাঁধানো দরকার, আর একবার শ্যাডো ওয়ার করা দরকার। পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপি। দেশের 125 কোটি মানুষ যখন এক হয়েছেন দেশের সুরক্ষার জন্য, তার সঙ্গে যে দাঁড়াবে সেই ভারতবর্ষের নেতা হবে, সেই এখানে রাজত্ব করবে, সেই মন্ত্রী হবে, মুখ্যমন্ত্রী হবে। সেরকম নেতার প্রয়োজন আছে। আমার মনে হয় এটা বুঝে সবার ব্যবহার করা উচিত। যারা সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে কথা বলছেন তারা নিজের সুরক্ষার দায়িত্ব নিজেকে নিতে হবে, কারণ সমাজ এখন এইসব কথা শুনতে চায় না। গোয়েন্দা ব্যর্থতার কথা উঠে আসছে প্রাক্তন সেনা কর্তাদের বলাতেও। বর্তমানে আর্মির ওপরে বা অপারেশনসের উপরে প্রচুর বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, লাগানো হয়েছে। নট ফ্রি হ্যান্ড, পলিটিক্যাল প্রেশার, রাজনৈতিক কারণে অনেক রকমের যেটা আমাদের ওপরে পাওয়ার ছিল, ক্ষমতা ছিল, আর্ম ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট এখনও চলছে ওখানে। সেই পরিস্থিতিতে এই এই ক্ষমতাটা ফেরত নেওয়ার বা উইথড্র করার কোনো যুক্তি নেই। ফেলিওর অফ ইন্টেলিজেন্স তো আছেই। এখন কোন লেভেলে ইন্টেলিজেন্স ফেল করেছে, আমাদের ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক ফেল করেছে আমি জানি না। একদিকে পুলওয়ামায় 40 জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যুর পর দেশ জুড়ে ক্ষোভ, অন্যদিকে কিভাবে এত বড় হামলা জঙ্গিরা ঘটিয়ে চলে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন। আর এরই মধ্যে আরেকটি ঘটনা উদ্বেগ আরো বাড়িয়েছে, তা হলো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাশ্মীরি তরুণ তরুণীদের হেনস্থার ঘটনা ঘটছে। দেহরাদুন থেকে দিল্লি একাধিক জায়গায় কাশ্মীরি তরুণ তরুণীদের উপর হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। দেহরাদুনে কাশ্মীরি পড়ুয়াদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে কট্টরপন্থী গেরুয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে। রবিবার যন্তর মন্তরের কাছে এক কাশ্মীরি ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। পাটনায় এক কাশ্মীরি শাল বিক্রেতা আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যেই আতঙ্কে দেহরাদুন ছেড়ে মোহালি হয়ে দলে দলে কাশ্মীরি পড়ুয়ারা ফিরছেন বারুদ বিধ্বস্ত উপত্যকায়। আশঙ্কার মেঘ জমেছে কলকাতার আকাশে। কলকাতাতেও কাশ্মীরিদের উপর হামলা ও হেনস্থার অভিযোগ সামনে এসেছে। কলকাতায় গত 22 বছর ধরে প্র্যাকটিস করছেন শ্রীনগরের এই চিকিৎসক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই চিকিৎসকের দাবি, পুলওয়ামায় সিআরপিএফ কনভয়ে হামলার পরদিন তিনি যখন চেম্বার থেকে ফিরছিলেন সেই সময় তার বাড়িতে আসে জনা 5 যুবক। সবার বয়স 20-25-এর মধ্যে। হেনস্থা করার পাশাপাশি তারা হুমকি দিয়ে বলে অবিলম্বে তাকে কলকাতা ছাড়তে হবে। পাকিস্তানে ফিরে যা কাশ্মীরিরা, এদেশে তাদের কোনো জায়গা নেই। উনি 2 বছর থেকে এইখানে আছেন। এইবারে এখানে আগে কোথায় ছিলেন জানি না, কলকাতাতে বোঝা গেল কি উনি থাকছিলেন আগে থেকে। জানি কি উনি এখানে মানে খুব স্কেয়ার আছেন। উনি তো বলছেন কি আমি কাউকে জানি না। এখানেই শেষ নয়, পরদিনও ঘটে একই ঘটনা। সূত্রের দাবি, শনিবার সকালে চিকিৎসক যখন হাসপাতালে যাচ্ছিলেন তখন দেখেন ওই যুবকরা বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। হুমকি দিয়ে তারা বলে কলকাতা না ছাড়লে আপনার মেয়েকে এর মূল্য চোকাতে হবে। কলকাতা নিবাসী কাশ্মীরের এই চিকিৎসকের দাবি, ঘটনাটির সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির কয়েকজন বন্ধুকে জানান। সেখান থেকে খবর পান তাদের কয়েকজন পরিচিত। তারাই গিয়ে আতঙ্কিত চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়ান। খবর পেয়ে চিকিৎসককে উদ্ধার করে তপসিয়া থানার পুলিশ। উনি যথেষ্ট সেই অর্থে হতাশ। উনি বলছেন বারবার করে যে আমি জানতাম কলকাতা শহর ভালোবাসার শহর, কলকাতা শহর শান্তির শহর। এই শহরে আমি 22 বছর ধরে আছি, আমার স্ত্রী বাঙালি। উনি বলছেন যে আমরা কেন এরকমভাবে আক্রান্ত হবে। উনি 2 দিন পর পর আক্রান্ত হয়েছেন। এটা আমাদের জন্য খুব দুঃখজনক এবং খারাপ লাগা। গোটা ঘটনা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে মেসেজও করেন কলকাতা নিবাসী কাশ্মীরের এই চিকিৎসক।
পিটিআই সূত্রে খবর, পরদিন রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অনন্যা চক্রবর্তীর ফোন পান তিনি। রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, ফেসবুক থেকে বিষয়টি জানতে পেরে আমি কাশ্মীরের ওই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমি তাকে বলি, চিন্তা করবেন না, তাকে সবসময়ের জন্য পুলিশি প্রহরা দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় থানায় অফিসাররা বারবার ফোন করে তার খোঁজ নিচ্ছেন। সূত্রের খবর, চিকিৎসক জানিয়েছেন, 22 বছর ধরে কলকাতায় আছি, এরকম অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি। হুমকি পাওয়ার পর প্রথমে আমি কলকাতা ছেড়ে কাশ্মীরে ফিরে যাবার কথাই ভেবেছিলাম, কিন্তু প্রতিবেশী এবং প্রশাসন পাশে দাঁড়ানোয় আমি কলকাতাতেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। কলকাতার কাছ থেকে যে ধরনের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আমি পেয়েছি তা অকল্পনীয়। প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটেছে বেহালায়। এই বাড়িতে কয়েকজন কাশ্মীরি শাল বিক্রেতা থাকেন। অভিযোগ, রবিবার রাতে তাদের উপর হামলা করে কয়েকজন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। উদ্ধার করা হয় কাশ্মীরি শাল বিক্রেতাদের। হামলার সময় কাশ্মীরি শাল বিক্রেতাদের ঘরে থাকা প্রায় 2 লক্ষ টাকা লুট করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপে সেই টাকা ফেরত পেয়েছেন কাশ্মীরি ব্যবসায়ীরা। এই ইস্যুতে সোমবার গেরুয়া বাহিনীকে তুলোধনা করেন মমতা। হঠাৎ দেখছি গত 2 দিন ধরে রাত্রির 12টা-1টায় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ নিয়ে আরএসএস এর কিছু প্রচারক বেরোচ্ছে রাস্তায়, এবং বিজেপি এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কিছু যারা মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় সাম্প্রদায়িক সংগঠন, তারা বেরোচ্ছে রাস্তায় এবং বেরিয়ে রাত্রির বেলায় প্যানিক ক্রিয়েট করছে। গতকালের বেহালায় এরকম কিছু ঘটনা ঘটেছে, আমার কানে এসছে। তারা এই সুযোগে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান দাঙ্গা লাগিয়ে দিচ্ছে। এই ধরনের উত্তেজনা কেউ কেউ ছড়াবার চেষ্টা করছে, প্ররোচনা দিয়ে ইচ্ছা করে দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করছে। এটা একটা গেম প্ল্যান। এই প্ররোচনা, কুৎসা বা অপপ্রচারে আমরা যেন পা না দিই। পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপি। আরএসএস, বিজেপি, ভিএইচপির নাম খুব নিয়েছেন। এরা নাকি প্রভোকেশন ছড়াচ্ছে, এরা নাকি ঝান্ডা নিয়ে মিছিল বার করছে। দেশের কোটি কোটি মানুষ রাস্তায় নেমেছে জাতীয় পতাকা নিয়ে, ভারত মাতাকে জয় বলে এর প্রতিবাদ করছে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে কঠোর আর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বলছে। সেখানে সামিল হওয়াটা কি দোষের আছে নাকি? প্রাক্তন সেনাপ্রধানও বলছেন, দেশের বিভিন্ন কাশ্মীরি তরুণদের উপরেই আক্রমণ পরিস্থিতিকে আরো উদ্বেগজনক করে তুলবে। একটা খারাপ প্রভাব পড়ছে দেশের ভেতরে, যার ফলে আমরা দেখছি যে কাশ্মীরি থেকে যারা স্টুডেন্ট এখানে এসেছে, যারা এখানে ব্যবসা করে, হয়তো যারা এখানে কোনো কাজে এসেছে, তাদের উপর হামলা করা হচ্ছে। এইটা ঠিক না। আমাদের দেশবাসীদের দরকার যে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে একদম শান্তি থাকে। কাশ্মীরের যারা এখানে এসেছে আমাদের শহরে এবং এখানে নিজেদের কাজে এসেছে, পড়তে এসেছে, তাদের উপর যেন কোনো হামলা না হয়, আমরা যেন ওদের একদম সুরক্ষিত রাখি। কলকাতার বুকে কাশ্মীরিদের হেনস্থার ঘটনায় নিন্দার ঝড় সব মহলে। কাশ্মীর আমারও দেশ। ঠিক একজন কাশ্মীরের যখন কলকাতা তার দেশ, সংবিধান সেই অধিকার আমাদের দিয়েছে। সুতরাং আমি যখন কাশ্মীরে কবিতা পড়তে যাব, বা কাশ্মীরের একজন ডাক্তার কলকাতায় এসে 20 বছর, 25 বছর, 30 বছর তিনি চিকিৎসা করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। তিনি তো তার দেশের মধ্যে করছেন। তাকে দেশ থেকে যারা এটা করেছেন, অন্যায় কাজ করেছেন, এই কাজ যেন দ্বিতীয়বার না করেন। ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গাতে স্বাধীনভাবে ওনার বিচরণ করবার স্বাধীনতা বা মৌলিক অধিকার রয়েছে। তিনি কাশ্মীরি বলেই তাকে যে কেউ এসে কোনো কথা বলতে পারে না, কারণ কাশ্মীরটা আমাদের দেশের অঙ্গ। কাশ্মীরিরাও আমাদেরই মতো সহনাগরিক। জাতীয়তাবোধ বলতে যেটাকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আসলে এক ধরনের হিংসা। জাতীয়তাবোধ হচ্ছে দেশ এবং জাতির প্রতি ভালোবাসা। সেটা কখনোই আরেক পাশের বাড়িকে বা আরেকজন নাগরিককে আক্রমণ করতে শেখায় না। 16ই মার্চ 1846 মাত্র 75 লক্ষ টাকা, একটা ঘোড়া, 12টা ছাগল এবং 3টে কাশ্মীরি শালের বিনিময়ে হিন্দু রাজার কাছে জম্মু কাশ্মীর বিক্রি করে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। সমালোচকদের হিসাব মতো প্রতি কাশ্মীরির মাথার দাম পড়েছিল 3 টাকা। এই হস্তান্তর থেকেই অসন্তোষের শুরু। তারপর কখনো ডোকরা রাজারা, কখনো শেখ আবদুল্লাহ, কখনো মুফতি মোহাম্মদ সঈদরা কাশ্মীর শাসন করেছেন। হাজার হাজার কোটি টাকা নয়াদিল্লি থেকে কাশ্মীরে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু আদৌ সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে কি? কাশ্মীরিদের অসন্তোষের আগুন কেন পুরোপুরি এখনও নেভানো গেল না? কেন পাকিস্তানকে কোনো সরকার উচিত শিক্ষা দিতে পারল না?
কাশ্মীরের বুকে প্রায় প্রতিদিনই যেভাবে আমাদের জওয়ানদের প্রাণ যাচ্ছে, সেটা আর কতদিন চলবে, কতদিন চলতে পারে? এই প্রশ্নগুলো যুগের পর যুগ অনেককেই ভাবাচ্ছে। তারা ভাবছেন কাশ্মীরের হঠাৎ হলোটা কি? কাশ্মীর মানেই তো রোম্যান্টিসিজম, অপার তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সেই ডাল লেক, সেই শিকারা প্রেম। सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। শ্বেত শুভ্র পর্বতমালায় ঘেরা অপরূপ গুলমার্গ, সোনমার্গ, পাহেলগাম। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। কিন্তু কাশ্মীরের সৌন্দর্যকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করার দিন আজ চলে গেছে। সেখানে এখন শুধু গুলি, গ্রেনেড, পাথর আর পেলেট গানের লড়াই। ভূস্বর্গের রূপে মোহিত হয়ে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর একবার বলেছিলেন, ভূপৃষ্ঠে যদি কোথাও স্বর্গ থেকে থাকে তাহলে তা এখানে, এখানে, এখানে। কিন্তু এই কাশ্মীরে দুধ সাদা বরফ এবং চিনার পাতা বারবার রক্তে রাঙা হয়েছে। বৃহস্পতিবার শহীদ হয়েছেন 40 জন সিআরপিএফ জওয়ান। এই পরিস্থিতিতে ফের পর্যটকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। আমাদের কাশ্মীরে মে মাসে যাওয়ার কথা ছিল, ভেবেছিলাম বন্ধুরা মিলে যাবো একসাথে, সবাই খুব মজা করবো। এরকম কন্ডিশনে আমাদের ট্রাভেল এজেন্সি বা আমাদের বন্ধুবান্ধব, আমাদের ফ্যামিলি কেউই আর সিকিউর ফিল করছে না যে আমরা এখন কাশ্মীর যাই বা কাশ্মীর থেকে ঘুরে আসি, বা এই মুহূর্তে আমাদের সেই ঘুরে আসার মেন্টালিটিটাই চলে গেছে। 2000 সালের শুরু থেকে কাশ্মীরে ধীরে ধীরে শান্তি ফিরতে থাকায় ফের পর্যটকরা কাশ্মীরমুখী হয়ে উঠেছিলেন। ডাল লেকের শিকারা ভ্রমণ কিংবা পেহেলগাঁওয়ের বরফ নিয়ে খেলার স্মৃতি বারবার বাঙালিকে কাশ্মীরে টেনে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতিবারের সবচেয়ে বড় জঙ্গি হামলার পর থেকে ভূস্বর্গ এখন পর্যটকদের কাছে আতঙ্কের, যার জেরে কাশ্মীর ট্যুর প্যাকেজ বাতিল করতে হয়েছে আইআরসিটিসিকেও। প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনটাকেও অ্যাভয়েড করা যায় না, কারণ কি এদেরকে পাঠিয়ে মাঝে মাঝে যদি কোনো কারণে গণ্ডগোলে আটকে পড়েন তখন নিয়ে আসা, সেটাও একটা কারণ। আর একটা কারণ হচ্ছে এমনি আনসার্টেনিটি থাকলে ট্যুরিজমটা বড় এফেক্টেড হয়। একটু আমার মনে হয় স্টেবল হোক, তারপরে আমরা আশা করছি এটা পুজোর মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। ট্যুর অপারেটররা বলছেন কাশ্মীর বেড়ানোর সিজন শুরু হয় এপ্রিল মাসের শেষ থেকে। সেই মতো অনেকেরই এবারে প্ল্যান রেডি হয়ে গিয়েছিল। কেউ প্যাকেজ বুকিং করে ফেলেছিলেন, কারো সারা হয়ে গিয়েছিল ট্রেন ও বিমানের টিকিট কাটার কাজ। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকে প্রায় সবাই এখন বিকল্পের খোঁজ করছে। বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের একাংশ মনে করছে পুলওয়ামার হামলা কাশ্মীরের পর্যটনে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে। ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে এটা ভীষণ ক্ষতিকারক। আমি মনে করি আগামী কয়েক মাস বা কয়েক বছর মধ্যে যারাই যাবেন তারা পরিস্থিতিটাকে আগে ভালো করে পর্যালোচনা করবেন। তবে এখন যা সিচুয়েশন দাঁড়ালো সেটা কাশ্মীর জার্নিটা নিরাপদ নেই মোটেই। বিশেষজ্ঞদের মতে একদিকে বেকারত্ব, আরেকদিকে দিনের পর দিন পাকিস্তানের মগজ ধোলাই, এই দুয়ে জাতাকলে পড়েছে কাশ্মীরি যুব সম্প্রদায়। তাদের একাংশ কখনো সেনার বিরুদ্ধে হাতে ইট পাটকেল তুলে নিচ্ছে, কখনো আবার বুরহান ওয়ানির মতো তরুণ হাতে তুলে নিচ্ছে কালাশনিকভ। অথচ এই জম্মু কাশ্মীরে এর বহু ব্যতিক্রম রয়েছে। সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে একসময় সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলেন ল্যান্স নায়েক নাজির আহমেদ ওয়ানি। 2018 নভেম্বরে সোপিয়ানের জঙ্গি দমন অভিযানে গিয়ে মৃত্যু হয় নাজির আহমেদের। তাকে এবছর মরণোত্তর অশোক চক্র সম্মানে ভূষিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই কাশ্মীরেরই ঝকঝকে তরুণ লেফটেন্যান্ট উমর ফয়াজ আজ সেনাবাহিনীর শৌর্যের প্রতীক। তাকে খুন করেছে জঙ্গিরা, কিন্তু তাতে কাশ্মীর তরুণদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার ইচ্ছাকে শেষ করে দিতে পারেনি তারা। এই কাশ্মীরেরই আরেক তরুণ ঔরঙ্গজেবও ছিলেন রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ডাকাবুকো জওয়ান। জঙ্গি নিধনে পারদর্শী কাশ্মীরি ঔরঙ্গজেবকেও খুন করেছে জঙ্গিরা। কিন্তু আজ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ঔরঙ্গজেব এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই কাশ্মীরেরই আরেক তরুণ আমির আথার আমিরুল সাফি খান দেশের সবচেয়ে কঠিন সরকারি পরীক্ষার মধ্যে অন্যতম ইউপিএসসিতে দ্বিতীয় হয়ে আজ আইএএস অফিসার। উদাহরণ আছে হাজারো। কাশ্মীর যেমন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তেমনি ভারতের বিকাশেও কাশ্মীরিদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু মাঝে মধ্যেই জঙ্গি হানা, কখনো কখনো আবার কারো দায়িত্ব জ্ঞানহীন এবং অসংবেদনশীল মন্তব্য এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বিশ্বাসের অভাব তৈরি করে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এর মোকাবিলায় দ্বিমুখী কৌশল প্রয়োজন। একদিকে প্রয়োজন পাকিস্তানকে জবাব দিয়ে জঙ্গিদের কোমর ভেঙে দেওয়ার, অন্যদিকে শাহ ফয়সালের মতো ঝকঝকে তরুণ কাশ্মীরি আইএএস অফিসার কেন চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন সেই কারণ খুঁজে তার সমাধান করার। তবে ভূস্বর্গ ফের ভূস্বর্গ হবে।